جی. اور اس کے علاوہ اگر جو ایسے ادارے ہیں جو کرمنل جسٹس سسٹم کو چلاتے ہیں، جس میں پولیس، پرازیکیوشن، عدلیہ اور گورنمنٹ آ جاتی ہے، یہاں جیلز آ جاتے ہیں، تو ان کو سب کو کرمنل جسٹس سسٹم کہا جاتا ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو سب کنٹیننٹ سے پہلے ہمارے ہاں ایک اسلامک سسٹم تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو لوگ فالو کرتے تھے، میجورٹی مسلم تھے. تو مسلمانوں کا جو طریقہ ہوتا تھا فقہ کے مطابق وہ سسٹم کو چلاتے تھے، اور ان میں جو حدود کے کیسز تھے، جیسے آپ آرٹیکل 17 کیوسو پڑھیں گی، تو جی حدود کے جو کیسز تھے ان میں مرد کی گواہی کو لے کر سزا دی جاتی تھی. عورت کی گواہی وہاں پر ایکسیپشنل تھی، یعنی عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی بات کی جائے تو جو گریک تھے، جو یونانی لوگ تھے، جو رومی تھے، جو فارس، جو آج کل ایران ہے، تو وہاں پر بھی ایک کرمنل سسٹم کو چلایا جاتا تھا. لیکن جی سر. یہاں پر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو انہوں نے لارڈ میکالے سے یہ درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ بھائی ہم نے 1857 میں جنگ فتح کی ہے، ابھی یہاں پر ہماری حکومت ہے، تو ہم ایسے قانون بنائیں جس میں لوگ ہمارے تابع ہو جائیں، ہماری بات مانیں، آگے اس طرح کی کوئی بھی جنگ ہمارے خلاف نہ ہو اور ہمیں آسانی ہو. تو انہوں نے پاکستان پینل کوڈ کے نام سے ایک اتھینٹک بک دیا، جس میں ایک پوری کیبنیٹ تھی، پوری کابینہ تھی. کلکتہ کا جو چیف جسٹس تھا وہ بھی اس کابینہ میں شامل تھا. اور ایسے ہی 1860 میں پاکستان پینل کوڈ انفورس کیا گیا، اور 1861 میں پولیس رولز بنائے گئے، وہ بھی اسی سسٹم کے لحاظ سے، اسی سوچ کے لحاظ سے کہ یہ جو پولیس ہوگی یہ ہماری بات مانے اور ہمارے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو وہ روکیں. اسے سمجھو ہماری دلالی میں وہ کام کرے، ہماری جورسڈکشن میں ہمارے انڈر ہو کر وہ کام کریں، وہ جو ہمارے مخالف ہیں ان کو روکیں. زیادہ تر یہی تھا. لیکن انہوں نے ایک کوڈ کے حساب سے ایک پورا بک دیا جس میں کچھ ایسے بھی گناہ تھے جس میں ایکسیپشن تھی. ایکسیپشن آپ اگر سیکشن پڑھیں گی تو 76 سے لے کر 106 تک جنرل ایکسیپشن آتے ہیں کہ بھائی ان قسم کے جو لوگ ہیں اگر وہ گناہ کریں گے، جرم کریں گے، ان کے اوپر کوئی بھی سزا نہیں ہے. اس کے بعد مختلف امینڈمنٹ ہوتی گئی، لیکن جب وہ افینس کا انہوں نے نام دیا تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کوئی پروسیجر بھی ہونا چاہیے جو پولیس کس طرح لوگوں کو اریسٹ کرے، کس طرح کسی کے گھر میں جا کر ان کو سمن دیں، کس طرح اریسٹ آرڈر وارنٹ نکلے، اور کس طرح ان کے خلاف سزا دی جائے، اپیل کا کیا سسٹم ہونا چاہیے. تو انہوں نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1867 میں دیا تھا. پھر انہوں نے آگے چل کر تقریباً 22 سال کے بعد 1889 میں انہوں نے دوبارہ امینڈمنٹ دے کر کرمنل کوڈ دیا، اور اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا کرمنل کوڈ جو ابھی تک چل رہا ہے 1898 میں انہوں نے دیا کہ اس طرح پروسیجر ہونا چاہیے. مسلمانوں نے جب جیسے یہاں پر ہم نے آزادی حاصل کی تو پاکستان پینل کوڈ میں صرف ہم نے کچھ معمولی ترامیم کی، جیسے سیکشن ہے 53، اس میں جو پہلے کی 5 سزائیں ہیں وہ ہم نے اسلامی حساب سے رکھی کہ کیا قصاص بھی ہونا چاہیے، دیت بھی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ دیت کے بعد عرش اور دامن بھی ہونا چاہیے. یہ اسلامک کے حساب سے مسلمانوں نے ترمیم دے کر اور ان میں وہ سسٹم چلایا. اور ان کے ساتھ ساتھ لا آف ایویڈنس جو 1872 کا تھا، انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں ترامیم دے کر کچھ اسلامی شکیں ان میں ملا کر اور ایک قانونی شہادت کے نام سے اس نے ایک سسٹم چلایا جو آج تک ہمارے ہاں پاکستان میں چل رہا ہے. جی سر. سر پرفیکٹ سر. تو ہمارا دوسرا سوال ہے، کرمنل جسٹس سسٹم کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے اور اس میں قانونی نافذ کرنے والوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
बिल्कुल, ये तो आपका क्वेश्चन वैलिड है। मैं तो जहाँ पर जिस चैनल पर जाता हूँ तो वहाँ जो होस्ट होते हैं ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि वकील साहब बताएं, ये लोग इतने धक्के खाते हैं, सालों तक उनको इंसाफ नहीं मिलता और जी सर। वो मायूस होकर आते हैं, क्या करना चाहिए? आप वकला का क्या किरदार है? कोर्टों का क्या किरदार है? क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल हर एक बंदे के जो पाकिस्तानी हैं उनके ज़बान पर ये सवाल है, क्योंकि दुआ मांगी जाती है कि या अल्लाह हमें जेल से, हॉस्पिटल से और अदालतों के चक्कर से बचाएं। ये बिल्कुल एक मुश्किल वक्त होता है। तो इनकी इस्लाहात में जी सर। सबसे पहले जो हमारे लॉ ऑफ जो एजेंसीज हैं जो कानून को इन्फोर्स करते हैं, हम उनको एक छूट दें, हम उनको अपना ताबे बनाया है। वो आप देखें जो हमारे बड़े लीडर होते हैं, हमारी जो पुलिस है तकरीबन उनमें ज्यादातर उनके प्रोटोकॉल में घूमती फिरती रहती है, प्रोटोकॉल में जाते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं तकरीबन हमारी आधी से ज्यादा जो एजेंसीज हैं उनके पीछे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। उनका काम तो यही था कि भाई जो स्ट्रीट क्राइम होता है, जो भत्ताखोरी होती है, जो डकैतीज होती है, उनको रोकें। लेकिन वो उनको रोकने के बजाय बड़े जो सियासी लीडर हैं उनके पीछे जाते हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जो गरीब हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। फिर वो लोग डकैती की सूरत में बाहर निकलते हैं और अपना गुज़ारा करते हैं। तो इनमें इस्लाहत की जो बात की जाए, सबसे पहले जो हमारे बुक्स हैं उनमें तरामीम की जाए। अभी देखें एक अपील है, आप पढ़ेंगी लिमिटेशन एक्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें सजा के खिलाफ अपील के लिए 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है कि भाई किसी को सजा मिली है तो आप उनको 15 दिन में टाइम दें कि 15 दिनों में आप जाकर अपील फाइल करें और केस ही खत्म हो जाए। लोग क्या करते हैं 6 महीनों तक वो जाते नहीं है। वकला की भी ये कोशिश होती है कि भाई अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो हमारा भी सिस्टम चलता रहेगा और ऐसे ही केस चलता रहता है, फिर नस्लों तक लोग जो है उनमें फंसे हुए होते हैं। तो सबसे पहले उनमें अमेंडमेंट की जाए। हमारे यहाँ हम इतने तो निकम्मे बन चुके हैं, जो भी हुकूमत आती है, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले 1955 में एक कमीशन बनाई गई हमूदुर रहमान के नाम से, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, वो लीडर थे, उसको हेड कर रहे थे। और उनके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के हाई कोर्ट हैं, वो भी उस कमेटी में शामिल थे। एक कमीशन बनी कि कौन सी चीजें हैं जिनको हम तरमीम देकर उनको उनमें हम इस्लाहात लाएं। और उन कमेटियों ने अपनी एक जो राय थी वो दी और उन चीजों को उन्होंने बिल्कुल एक सामने दिखाया कि भाई ये चीजें हैं, इनमें आप तरामीम करें। लेकिन वो जैसे होते हैं नारों के पीछे लगे होते हैं, सब कोई अपनी हुकूमत के लिए सोचता है, तो वो सिस्टम ऐसे समझो कि बातों में चला आया। और अभी तक जैसे इमरान खान की हुकूमत ने ये वायदा किया कि यहाँ पर मेरे साथ एक औरत ने बात की, वो कह रही थी कि मेरे नस्ल खत्म हो चुके हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ, हम अमेंडमेंट लाएंगे। लेकिन अभी तक वो अमेंडमेंट ऐसे समझो कि प्रपोजल के हिसाब से हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं हुई। तो सबसे पहले जैसे पाकिस्तान पिनल कोड है, उनको बिल्कुल या तो खत्म किया जाए, दोबारा जो हमारे कानूनदान है उनके ऊपर बैठे और दोबारा एक नया एक्ट दें। और जो हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उनमें तो मैं पढ़ता हूँ ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जिनकी आज तो कोई रूलिंग नहीं होती, आज तो वो चलता ही नहीं है। तो उनमें जी भी सर। अमेंडमेंट की जाए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कॉपी करते रहें। जैसे हमारा कानून बना, आइन बना, तो हमने वो भी इंडिया से ही कॉपी करके उसको रख दिया। तो कॉपी नहीं करनी चाहिए हमें। उस पर जो हमारे कानूनदान हैं, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज हैं, उनमें अगर वो मेहनत करके एक नया सिस्टम लाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और जो एजेंसीज हैं उनको पीछे न लगाएं, उनको मुल्क की जो जिम्मेदारी है उनके हिसाब से उनको काम करने दें। तो वो वक्त के ऊपर, वक्त के अंदर ही अंदर, जैसे एक हमारा चालान होता है तो वो चालान जमा करवाएं। यहाँ पर चालान तो 1 साल तक भी चलता रहता है। वैसे कानून ये कहता है कि विद इन 15 डेज में चालान सबमिट करवाएंगे। लेकिन आईओ मसरूफ होते हैं, वो रोबोट तो नहीं है पुलिस वाले जो एक ही वक्त में किसी वडेरे की भी ड्यूटी दें, किसी सियासतदान के भी पीछे लगे, एक ही वक्त में 7-7, 8-8 केसों की वो तफ्तीश करें, वो नहीं कर सकते हैं। हम
उनके ऊपर ब्लेम तो करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां तो देखें, वो नहीं कर सकते। हमें ये करना चाहिए कि उन जो एजेंसीज है उनको इसी काम के लिए, जिस काम के लिए वो सिलेक्ट होते हैं, जिन काम के लिए उनको जॉब दी जाती है, वो काम करने दें, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। तो सर हमारा तीसरा सवाल है, ये जो केस पेंडिंग में है, इसकी तादाद को कम करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किस रिफॉर्म्स की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, ये तो आप तो देखा होगा आपने, हाई कोर्ट में जो हमारे जूनियर एडवोकेट्स हैं, 2017 में हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद ये बड़े आपस में ही लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस जी हाई कोर्ट का इशू है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इशू है, और एलिवेशन के ऊपर इशू है कि इसको ऊपर आना चाहिए या इसको ऊपर नहीं आना चाहिए। तो जी सर। आप अगर स्टडी करेंगे दुनिया की, तो जो दुनिया है, जैसे हमारे यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर 10 बंदों के लिए, 10 लोगों के लिए एक जज है। अगर जी यहाँ आप पॉपुलेशन को देखें और हमारे जजेस की तादाद को देखें, तो मैंने रिसर्च की, तकरीबन 2 लाख के लिए एक जज है, 2 लाख आदमियों के लिए, बंदों के लिए एक जज है। तो वो 2 लाख लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकता है? यहाँ पर अगर आप सिटी कोर्ट में जाएं या कोर्ट्स में आप देखें, तो वहां पर उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालत है। ऐसे छोटे छोटे कमरे, अल्लाह सबको जो है हिदायत दे, तो उसमें वो क्या परफॉर्मेंस देंगे। सबसे पहले आप जजेस की तादाद को बढ़ाएं, जजेस की तादाद के साथ साथ वकला को भी बाउंड करें। वकला क्या करते हैं, एक ही वक्त में 3-4 केसेस लेते हैं, फिर जो फीस कम देता है तो उसके पास जाते नहीं है, एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन फॉर एडजमेंट ऑफ द केस, भाई केस को एडजन किया जाए। केस को एडजन करके करके वो सालों तक उस केस को चलाते रहते हैं। तो ये चीजें अगर खत्म हो जाएगी, जजेस की तादाद को बढ़ाया जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये जो पेंडिंग केसेस का सिस्टम है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। और इसके लिए मैं ये सिफारिश दूंगा कि जब भी एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन या एप्लीकेशन फॉर एडजमेंट हो, तो उसके ऊपर फीस होनी चाहिए कि भाई आप अगर ये नहीं आ रहे इस हेयरिंग पर, आप 5,000 की फीस दें, ये आपकी एप्लीकेशन की फीस है। तो लोग 5,000 बचाने के चक्कर में वो जरूर आएंगे, वो हेयरिंग पर जो नहीं आते वो भी आना शुरू करेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ विटनेसेस हैं, जिनका बड़ा किरदार है क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विटनेस का बड़ा किरदार है, क्योंकि उनकी गवाहियों के बगैर किसी मुल्जिम को सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन जी वो सर। आते नहीं है। इसके लिए मेरी ये सिफारिश है कि जो विटनेसेस हैं, जो किसी चीज की खबर रखते हैं, किसी केस के गवाह हैं, चालान में उनका नाम होता है, तो वो जब आते हैं, कुछ तो लोग गरीब होते हैं, मजबूरियों में वो नहीं आ सकते, कहाँ पर वो ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो कैसे बगैर पैसों के वो आएंगे और कैसे वो शहादत देंगे, गवाही देंगे। तो इनके लिए 2 कानून होना चाहिए। एक तो जो नहीं आता उनके ऊपर सजा होनी चाहिए कि भाई आप इस हेयरिंग पर क्यों नहीं आए, और जो आते हैं उनको पैसे दिए जाएं कि आप जो आए हैं, टीए डीए आपकी होनी चाहिए। आप उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे तो वो जरूर हर हेयरिंग पर आएंगे। तो जैसे वो केसेस में आएंगे विटनेसेस, 3 जो चीजें मैंने बताई, अगर इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, तो जो पेंडिंग केसेस हैं उनका तादाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लोगों को वक्त में इंसाफ मिलेगा। अगर वक्त में, जैसे कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इंसाफ में ताखिर करना इंसाफ न देने के बराबर है। अगर आप उनको वक्त में इंसाफ नहीं देंगे, तो लोग तो मजबूरन अपने हाथों में हथियार उठाएंगे, अपने फैसले खुद करेंगे, या वो काम करेंगे जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं, वो बदला लेंगे अपना। वो ये कहेंगे भाई कोर्टों ने तो कुछ किया ही नहीं है, हमारी इज्जत और गैरत का मसला है, हम बस नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें बदअमनी बढ़ेंगी, क्रिमिनल का जो तादाद होगा वो बढ़ जाएगा, क्राइम का तादाद बढ़ जाएगा। ये 3 चीजें हैं, एक तो अमेंडमेंट की जाए, जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, और जो एडजमेंट या जो विटनेस नहीं आते उनको रेगुलेट किया जाए, तो इंशाल्लाह पेंडिंग केसेस का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। जी सर सही। सर तो हमारा चौथा सवाल है, क्या शक का फायदा सिर्फ कर्नल सिस्टम में है या होल केसेस में भी, और ये फायदा मुल्जिम को कब और कब मिलता है?
یہ تو ملزم کو فائدہ شروع سے ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی اصحابی نے کسی بندے کے خلاف شکایت کی، لیکن جی وہ سر. بات واضح طور پر نہیں ہو رہی تھی کہ بھائی واقع اس شخص نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رول دیا کہ اگر آپ ایک گنہگار بندے کو، ایک مجرم بندے کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو یہ آپ کی بھلائی میں شامل ہو جاتا ہے، یہ ایسے سمجھو آپ کی نیکیوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو چھوڑا. اور اگر آپ کسی کو جو بے قصور ہو، بے گناہ ہو، اس کو آپ سزا دیتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر الٹا ایسے سمجھو کہ جرم ہو جائے گا، آپ کے نیکی کے بجائے آپ کی ایک بدی ہو جائے گی. تو نبی اکرم جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ ان کے خلاف پورے ثبوت کے ساتھ جب آئیں گے تو ہم ان کو سزا دیں گے، ورنہ ہم چھوڑ رہے ہیں اور آپ کو مہلت ہے 10-15 دن، آپ وہ ایویڈنس لے کر آئیں یا تو آپ کے خلاف ہی کیس کیا جائے گا، یا آپ کے خلاف جو کیس آپ نے فائل کیا ہے اس کو ختم کیا جائے گا. تو وہ تھیوری، وہی لاجک آج تک چل رہا ہے کہ بھائی یہاں تو ایک تو جیلز میں جو لوگ ہوتے ہیں، پریزن میں جو لوگ ہوتے ہیں، حکومت بھی پریشان ہوتی ہے کہ ہم کتنے بندے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو جو اندر ہوتے ہیں ان کو کھانا دیں، ان کے پانی کا سسٹم کریں، ان کی بجلی کا سسٹم کریں، ان کو اور سہولیات دیں. یہ باہر ہوں گے تو خود اپنا کمائیں گے اور یہ برڈن جو معیشت کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک تو یہی سوچ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ اگر بے گناہ کسی بندے کو اندر کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بیٹے ہیں، بچیاں، گھر والے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے کرمنل لا میں، کیونکہ سزائے جو قید ہے یا سزائے موت ہے یا کسی اور قسم کی جو سزا ہے وہ کرمنل لا میں، سول لا میں نہیں ہے. سول لا میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کیس کو 51 کے حساب سے اگر آپ نے پروف کیا تو دوسرے کی پراپرٹی آپ کو دی جائے گی یا جی آپ کو سر. دوسری کی پراپرٹی سے روکا جائے گا. وہاں پر سزا کا، قید کا کوئی سسٹم نہیں ہے. وہ بندہ آزاد ہے، آزادی کے حساب سے وہ دوسرا اپنا سسٹم بنا لے گا. ان کے بچے بھی اتنے وقتی طور پریشان ہوں گے لیکن اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنی کسی بندے کو قید کرنے میں یا ان کو سزائے موت دینے میں یا پھانسی دینے میں ان کے گھر والوں کو سزا مشکلات ہوگی. تو اس لیے یہ ڈاؤٹ کا جو بنیاد ہے، یہاں پر جو انگریز لوگ آئے انہوں نے بھی کرمنل جو ہے کے حساب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیس شوڈ بی پرووڈ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. جو ریزنیبل ڈاؤٹ ہے نا، ایک تو ڈاؤٹ ہے، دوسرا ریزنیبل ڈاؤٹ ہے نا، اگر تھوڑا سا بھی ریزن ہے تو اس کے بنیاد پر بھی آپ کسی کو جو ہے اکیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سول میں ہے، سول میں نہیں ہے کہ صرف کرمنل میں یہ ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے اور ابھی تک وہ ہے. میرے خیال میں وہ ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ آج کل تو زیادہ تر لوگ راتوں کے وقت میں وہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں. تو جی اگر سر. ان کو بھی ہم شک کے بنیاد پر فائدہ دیں تو دن بہ دن کرائم کا ریشو تو بڑھ جاتا ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ترامیم لائیں. آپ لا آف ایویڈنس میں قانون شہادت کا آرٹیکل ہے 164، اس میں ماڈرن ڈیوائسز کو آپ نے صرف ایڈمیسیبل کیا ہے لیکن اس کو آپ اتھینٹک نہیں مانا ہے. اس کے بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. تو میرے خیال میں یہ ترمیم ہونی چاہیے کہ جو ماڈرن ڈیوائسز میں جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے یا کوئی بندہ پبلک میں جا کر کسی چیز کا ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، اس کو فارنسک لیبارٹری سے ایگزامن کرنے کے بعد آپ ان کو ایڈمیسیبل اور ریلیونٹ قرار دیں، اس کی بنیاد پر بھی کسی کو سزا دیں تو جو اصل جو ریئل ملزم ہے ان کو سزا ملے گی، ان کو سبق ملے گا. تو آہستہ آہستہ یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. مطلب ایک سائڈ سے آپ اس کو ان کو فائدہ بھی دیں، دوسری سائڈ آپ کو ان کی پکڑ بھی سخت کرنی چاہیے. ماڈرن ڈیوائس کو بھی ایڈمیسیبل کرنا چاہیے. یہی اچھا ہوگا ہمارے پاکستان میں عمل لانے کے لیے. جی سر. تو سر ہمارا 5واں سوال ہے، یہ جو کیس پینڈنگ میں ہے اس کی بڑی تعداد کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل. ایک تو آپ نے اس طرح کا پہلے بھی کوشچن پوچھ لیا ہے اور جی یہ بھی اگر آپ پوچھیں کہ سر جو لوگ ایک دن میں جرگہ کر کے فیصلہ ختم کرتے ہیں
तो जी, जी सर। वहाँ पर भी लोग ज़्यादा जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं, यहाँ आते हैं तो कम आते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए और दोनों चीज़ों में कौन-सी चीज़ अच्छी है? अगर इस जी तरह सर। का क्वेश्चन है तो अच्छा हो जाएगा। और जो पेंडिंग की आपकी बात है उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। देखें पाकिस्तान में जो हमारे कबायली इलाके हैं, वहाँ पर जरगे का सिस्टम है, तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर एक ही वक़्त में, एक ही दिन में लोगों का मसला हल किया जाता है और लोग आपस में मिठाइयाँ तक़सीम करते हैं कि भाई आज इस कुरान के ऊपर, पाक किताब के ऊपर हम हाथ रख कर ये कहते हैं कि हमारी जो रंजिशें हैं ख़त्म हो गई और हम आइंदा कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी बदला नहीं लेंगे। और वहाँ पर सिस्टम क्या है, क्यों वो जरगे कामयाब होते हैं? इसलिए कि वहाँ के जो वडेरे हैं या वहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो उन चीज़ों को देखते हैं। अगर कोई बंदा उनके फैसले के खिलाफ जाता है तो फिर उनके ऊपर जुर्माने के हिसाब से वो सज़ा देते हैं और बड़ा जुर्माना लगाते हैं। और ऐसे समझो कि अगर उनके फैसले के खिलाफ कोई जाता है तो वो पुलिस के हिसाब से या किसी दूसरे तरीके से भी उन लोगों को रोकते हैं कि हमने इस तरह का फैसला किया है, यहाँ पर ये एग्री हो गया था, लेकिन अभी ये मुकर रहा है इस फैसले से, इसको रोका जाए, इसको सज़ा दी जाए। तो वो जो वडेरे लोग होते हैं, वडेरे न कहें, जो मुअज़्ज़िज़ लोग होते हैं, वो उन चीज़ों को रोकते हैं और लोग ज़्यादातर उनके पास जाते हैं। हमारे आप देखेंगे पाकिस्तान में ज़्यादा यही सिस्टम चलता है, एक ही दिन में वो फैसले हो जाते हैं। अगर आप फैसलों के हिसाब से देखें, केसेस के जी हिसाब सर। से नहीं, फैसलों के हिसाब से ज़्यादातर जो फैसले होते हैं, वहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पर डिस्पोज़ ऑफ हो जाते हैं। और यहाँ पर ये होता है कि लोग आते हैं, तो सबसे पहले कि भाई इन्फॉर्मेशन जो आपने दी, एफआईआर जिसको कहते हैं, इसके लिए भी पैसे देने चाहिए। पैसे नहीं देते तो आपका केस खराब कर देंगे। और आप थानों में देखेंगे, मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है, जो मुलज़िम होता है उसको छुड़ाने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं और जो मज़लूम होता है वो जब फरियाद करने के लिए जाता है तो वो सिर्फ़ अकेला होता है, उनके साथ 1-2 बेटे या बच्चियाँ होती हैं, रोता रहता है कि भाई मेरे साथ ये ज़ुल्म हो गया है। लेकिन क्रिमिनल को बचाने के लिए लोग ज़्यादातर आते हैं और रुश्वत देते हैं और उनको छुड़ाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पुलिस इस बुनियाद पर पैसे लेकर उस बंदे को छोड़ेगी, जो क्रिमिनल है उसको रियायत देगी। और दूसरा जो पैसा अगर पैसे नहीं देगा तो वो अपना फ़ायदा या अपने हिसाब से वो केस बना नहीं पाएगा। ये पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब तफ्तीश करते हैं, कानून में पुलिस को जो आईओ है, उसको बजट नहीं मिलती। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। बजट जी उनको सर। नहीं मिलती। भाई अगर वो तफ्तीश करने जाता है, किसी के घर जाता है, वो सफ़र करके जाता है, ज़रूर उसको पेट्रोल की, ज़रूर उसको सफ़र के जो अखराजात हैं, वो तो मिलने चाहिए। वो भी उसको नहीं जी सर। मिलते। अपने जेब से तो वो नहीं करेगा। तो ये भी एक अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है कि बजट होना चाहिए और आईओ जो भी केसेस में खर्चा होता है, आईओ को मिलने चाहिए वो। आखिर में वो रिपोर्ट दे, रिपोर्ट के साथ-साथ अपने खर्चों का वो हिसाब दे कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, अभी वो मुझे मिले। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि आईओ जब जाता है, तो वो मजबूरन उनको जो होते हैं मुद्दई, उनसे पैसे लेने पड़ते हैं कि भाई ये हमारी जो ज़मीनियाँ हैं, हमारे जो पर्चे वगैरह में हम बनाते हैं, इसके पैसे चाहिए। और उसके बाद जब वो तफ्तीश करते हैं, तो तफ्तीश के लिए मैंने बताया कि 1 साल तक वो तफ्तीश चलती है। लोग उनके साथ तामुन नहीं करते। एक हमारा प्रोसीजर में, एक पाकिस्तान पिनल कोड में एक सेक्शन है 187, पाकिस्तान पिनल कोड का एक सेक्शन है कि अगर कोई बंदा, कोई पुलिस अफसर या कोई और अफसर किसी को हेल्प के लिए कहता है, असिस्टेंस के लिए कहता है, लोगों के ऊपर जो पाकिस्तानी आइन को मानते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि उनके साथ वो असिस्ट करें, उनके साथ वो हेल्प करें। मतलब अगर गवाहियाँ लेने की ज़रूरत होती है, तो वो उनके साथ हेल्प करें। 103 की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई 2 गवाह होने चाहिए। लोग उनके साथ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होते। तो 187 को सही तरह से रेगुलेट किया जाए, पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन को। अगर कोई पुलिस के साथ तामुन नहीं करता तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो सज़ा लिखी गई है।
اور اس کے بعد یہ بھی نہیں ہوتا, یہاں پر آپ جو نارکوٹکس کے کیسز دیکھتے ہیں تو زیادہ تر جو بندے بری ہو جاتے ہیں اس بنیاد پر بھائی آپ کا پرائڈ گواہ نہیں ہے. اور افسوس یہ بھی ہے کہ ہب چوکی تک سیستان سے بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں سے زیادہ ہمارا جو نارکوٹکس کا مٹیریل ہے, ہیروئن, چرس وغیرہ وہاں پر آتا ہے. تو وہاں سے تقریباً 25 سے زیادہ چوکیاں ہوتی ہیں, اور وہ لوگ ادھر آتے ہیں تو یہاں پر آئس کا, چرس کا, ہیروئن کا کتنا نشہ ہو گیا ہے, ہر گھر میں یہ بیماری پھیل گئی ہے. تو لوگ اس میں تعاون نہیں کرتے تو مجبوراً حکومت یا کورٹ کو پرائٹ گواہان کی عدم موجودگی کے بنیاد پر وہ چھوڑتے ہیں, کیونکہ پولیس کا کریکٹر بھی مشکوک ہوتا ہے اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بھی پیسے لے کر اپنا سسٹم چلاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کے حساب سے وہ کیس جو پینڈنگ میں رہتا ہے سالوں تک وہ چلتا ہے, ایف آئی آر سے لے کر تفتیش سے لے کر پھر کورٹوں کا جو سسٹم ہے ججز کے تعداد کے حساب سے, پھر ججز کے جو ایجنمنٹ کے حساب سے, کنڈونیشن کے حساب سے, یہ ساری چیزیں ہیں. ان کے اوپر اگر کنٹرول کیا جائے گا تو یہ پینڈنگ کیسز کا جو ریشو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جی سر. تو سر ہمارا چھٹا سوال ہے کہ یہ جو پاکستان میں کرائمز ہو رہے ہیں, کرائمز بڑھ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی ایک ہاتھ نہیں ہے. سب سے پہلے جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. آپ کو یہ سندھ کی تاریخ کا پتا ہوگا یا بلوچستان کی تاریخ کا پتا ہوگا, جب دھاڑے لوگ ہوتے تھے جو ڈکیتیاں مارتے تھے تقریباً 80s میں 90s میں, تو وہ ان کو تحفظ کون دیتے تھے, ان کو کون چلاتے تھے, ان کو خرچہ کون دیتے تھے؟ تو اس کے لیے اگر ہم ہسٹری میں جائے تو زیادہ تر جو ہاتھ ہوتا تھا وہ ہمارے جو لیڈران ہیں سیاسی ان کا ہوتا تھا. ابھی یہاں پر ایک عزیر بلوچ کا نام لیا جاتا ہے یا کسی اور کا نام لیا جاتا ہے. تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مخالف پارٹی کے لوگوں کو یا مخالف جو لیڈران ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے یا ان کو پیچھے کرنے کے لیے یا ان کو مجبور کرنے کے لیے یا ان کو ہاتھ اٹھانے کے لیے وہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کو وہ پیسے دیتے ہیں. پھر وہ کرائم میں وہ تو اکیلا تو نہیں ہوتا, اس کی ایک ایسے سمجھو کہ پوری کمیٹی ہوتی ہے جو بڑے کرائم سے لے کر چھوٹے کرائم تک وہ کام کرتے ہیں. مطلب کسی کا مرڈر کرنا ہو تو وہی کمیٹی کرتی ہے, اگر جیب خرچہ کرنا ہوتا ہے اسٹریٹ کرائم کے لیے وہی کمیٹی اپنے بندے بھیجتے ہیں, اور اگر کوئی دوسرا افینس کرنا ہوتا ہے, کسی کے گھر میں جا کر کسی کی عزت کو پائمال کرنا ہوتا ہے تو وہی لوگ کرتے ہیں. ایک تو انفرادی طور پر لوگ افینس کرتے ہیں مالی مجبوری کی وجہ سے, لیکن زیادہ تر جو افینس ہوتا ہے وہ شوق کے حساب سے یا کسی لیڈر کے تحفظ دینے کے حساب سے ہوتا ہے, کیونکہ ان کو تحفظ ملتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ضمانت کا خرچہ, وکیل کا خرچہ, اور اس کے علاوہ ہمارے جو پیچھے بچے ہوتے ہیں ان کا خرچہ, یہ جو بڑے سیاسی اثر رسوخ رکھتے ہیں وہی لوگ دیں گے. تو ہمیں کیا پریشانی ہوگی, ہمیں تو پیسے ملیں گے, اگر ہم بچ گئے تو پیسوں کے ساتھ ہم انجوائے کریں گے, اگر نہیں تو ہماری قسمت, لیکن پھر بھی پیچھے تو کوئی تحفظ دینے والا ہوگا. تو سب سے بڑا جو ہاتھ ہے ان سیاسی لیڈران کا ہے. اور اگر امینڈمنٹ یا ترامیم پاکستان کے قانون میں وہ نہیں کرتے تو ان کا یہ ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم امینڈمنٹ کریں گے, امن ہو جائے گا, تو لوگوں میں زیادہ شعور آ جائے گا. پھر ہم جیسے گنڈے, ہم جیسے بڑے جو ہیں وہ تو آگے اسمبلی تک نہیں پہنچیں گے. وہ کیا کرتے ہیں, ایک تو تحفظ دیتے ہیں, دوسرا ان لوگوں کو انصاف کے کٹانے میں لانے کے لیے ایسی کوشش نہیں کرتے. اگر کوئی بند ہو جاتا ہے تو پولیس کے اوپر وہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں, جو کبھی ایس ایچ او تبدیل ہو جاتا ہے, ٹرانسفر ہو جاتا ہے, کبھی ایس پی تک سسپینڈ ہو جاتا ہے, ڈی آئی جی تک کبھی ان کو پریشان کیا جاتا ہے. تو ان کے پیچھے سب سے بڑا اثر یہی ہے. آپ دیکھیں گی پاکستان کی ہسٹری میں کچھ ایسے ادوار تھے, کچھ ایسے دور تھے جس میں امن تھا, جیسے ایوب خان کا تھا یا جیسے پرویز مشرف کا, کیونکہ ان کے ساتھ اتنے لیڈر سیاسی لوگ نہیں تھے. ان کو پتا تھا کہ ہم ایک
प्रेसिडेंशियल फॉर्म के हिसाब से हम हुकूमत में हैं, हमें इन चीज़ों की या हमें इन लोगों की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको जो है ख़त्म करते हैं। ज़िया के दौर में जो डकैतीज़ थे, जो धाड़ेल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई क्योंकि उनको पता था कि मुझे इन लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जमहूरी दौर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सियासी मुखालिफ होता है उनको प्रेशराइज करने के लिए ऐसे लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। सबसे बड़ा यही होता है कि अमन नहीं होता, और इन्हीं के दौर में ज़्यादा जराइम का रेशो बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो लोग आते हैं तो उनमें सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि लोग बगैर किसी तकलीफ के साथ वो छूट जाते हैं, तो उनको इतनी सजा भी नहीं मिलती, सजा नहीं मिलती क्योंकि हमारे कानून में ऐसी कुछ गलतियां मौजूद है, तो वो बच जाते हैं, फिर वो करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक मेरी रिसर्च में बात आई, मेरा एक मुल्जिम था, उसने ये बताया कि सर यहाँ पर जो नारकोटिक्स जेलों तक जाता है वो कैसे जाता है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। कहा कि सर मैं तकरीबन 2 साल तक वहां पर वक्त गुजार के आया हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैबिचुअल अफेंडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तकरीबन पुलिस के साथ मिले होते हैं, पुलिस को बड़ी तादाद में रुश्वत देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि 5-6 महीने बाहर होते हैं, बाहर होने के बाद वो क्या करते हैं, खुद ही ऐसा कोई ऑफेंस करते हैं, पुलिस के सामने जाते हैं, कहते हैं कि हमें आप ऐसे नारकोटिक्स में केस में आप हमें अंदर करें, 69B में या 69C में। वो जब अंदर उसको करता है तो वो क्या करते हैं, पुलिस के साथ मिले होते हैं। जब उनकी पेशियां होती है तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो चर्स हीरोइन वगैरह लेकर आते हैं, पुलिस उनके साथ मिली हुई होती है। वो क्या करते हैं, उनके साथ मिलकर वो चर्स वो हीरोइन लेकर जेलों तक जाते हैं, वहां पर जाकर अंदर कैदियों को वो देते हैं। तो ये पुलिस भी उनके साथ मिली हुई होती है। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये ऐसे समझो एहतसाब नहीं होगा, तब तक ये जराइम का रेशो बढ़ता जाएगा। और इन चीजों को अगर रेगुलेट करना है, खत्म करना है, तो कानून को बालातर करना चाहिए, बालातर होना चाहिए, कानून की अलमदारी होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। जी सर। तो सर हमारा दूसरा सवाल है कि किस बुनियाद पे मुल्जिम को रिलीज किया जा सकता है या रिहा किया जा सकता है। जी, इसके लिए आर्टिकल है कानून शहादत का, आर्टिकल 117। उसका आर्टिकल ये कि बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए सबसे पहले जो कानून, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात की, उसके बाद जो यहाँ पर ब्रिटिश ने अपने कवानीन बनाए, तो इसमें ये शामिल था कि भाई जो प्रोसिक्यूशन होता है, यानी पुलिस का डिपार्टमेंट, 2002 तक पुलिस ही प्रोसिक्यूशन में हुआ करती थी, लेकिन 2002 के बाद मुशर्रफ ने अमेंडमेंट लाई, और उसके बाद अमेंडमेंट लाने के बाद जो सरकारी वकील हैं वो अलग हो गए और पुलिस का सिस्टम अलग हो गया। उसके बाद 2019 में सिंध हुकूमत ने एक पुलिस रूल्स का नया एक कानून लाया, नई लेजिस्लेशन की। वहां पर जो ऑपरेशन पुलिस है उसको अलग किया, और जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी दोनों के मतलब अलग हिस्से किए। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि भाई अगर कोई बंदा मुल्जिम होकर उसको बंद किया जाता है, तो आप जो मुद्दई होते हैं उनके साथ मिलकर आप उनके खिलाफ केस साबित करें। अगर किसी के ऊपर ये है कि इसने डकैती की, या ये है कि इसने किसी को नुकसान पहुंचाया, या किसी की चोरी की, तो वो तो बात हो गई। आप हो सकता है कि अपनी जाती दुश्मनी के बिना पर किसी के ऊपर आप सजा देते हैं, या आप उसकी इज्जत को ख्वार करने के लिए आप ऐसा कदम उठाते हैं, तो अभी आपके ही ऊपर है, क्योंकि मुल्जिम जो है वो अंदर जेल में चला जाता है, वो बंद हो जाता है, आजाद आप होते हैं। आप तफ्तीश करें, आप उनके खिलाफ सबूत को इकट्ठे करें, और फिर उनके साथ साथ मुल्जिम को ये हक दिया गया कि जो भी गवाह मुल्जिम के खिलाफ लाया जाएगा, सेक्शन है 353 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें यह है कि किरास जो होगा या गवाही जो रिकॉर्ड की जाएगी वो मुल्जिम के सामने रिकॉर्ड की जाएगी। यानी कोर्ट में जब केस चलेगा, अगर मुल्जिम नहीं होगा
تو गवाही की गवाही रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, मुल्जिम जी सर। होगा तभी गवाही रिकॉर्ड की जाएगी। तो अभी इन चीजों के बाद गुजरने के बाद अगर थोड़ा सा भी प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव करने में नाकाम हो जाता है या फेल हो जाता है तो मुल्जिम को उसका फायदा मिलता है। ऐसे ही एक हॉस्टाइल विटनेस होता है, हॉस्टाइल विटनेस उसको कहते हैं कि पहले वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आया लेकिन उसको रुश्वत मिली, रुश्वत मिलने के बाद उसने अपनी गवाही में फेरफार की या गवाही से मुकर गया, यहाँ पहले जो गवाही दी थी वो कुछ और तरीके से थी, अभी किसी और तरीके से है, तो इसमें भी अगर वो फेल हो जाता है और ये साबित नहीं करता कि मुल्जिम के खिलाफ जो गवाह पहली शायद जो इसने दी वो सही थी, अभी ये हॉस्टाइल हो गया है, अगर वो प्रूफ करता है तो इससे मुल्जिम को नुकसान होगा, मुल्जिम को सजा दी जाएगी। अगर प्रूफ नहीं कर सकता तो इससे भी मुल्जिम को फायदा होगा और मुल्जिम को जैसे मैंने पहले कहा कि उसको कैद में रखने के बजाय उसको आजाद किया जाएगा। चलो ठीक है, इसको इस बार सजा नहीं मिली तो हो सकता है आगे सुधर जाए, आगे वो किसी अच्छी सोबत में आ जाए, इसलिए उसको सजा नहीं मिलती और प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। लेकिन सिविल केसेस में ये होता है कि दोनों पार्टी से एक सूट फॉर डिक्लेरेशन होता है, एक पार्टी ने दावा किया, दूसरी पार्टी ने कहा कि नहीं ये मेरा हक है, तो दोनों को साबित करना पड़ेगा। जिसका ज्यादा केस मजबूत होगा सिविल केस में उसको फायदा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे समझे कि 100 है, 100 में अगर 90 तक प्रोसिक्यूशन केस को साबित नहीं करता और 10 के हिसाब से, यानी 10 का जो नंबर रहते हैं पीछे 90 के पीछे 100 तक, उसके हिसाब से भी अगर थोड़ा सा डाउट हो जाता है तो फिर भी मुल्जिम को उसका फायदा होता है। लेकिन जी मैं सर। इसमें ये बताऊं कि मुल्जिम को कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन से कंधों से लेकर मुल्जिम के ऊपर आता है। जैसे एक होती है कि खास इंफॉर्मेशन, जैसे आर्टिकल है 119 कानून शाद का एक आर्टिकल है। जैसे कोई बंदा टिकट लेकर किसी ट्रेन में वो सफर करता है, सफर करने के बाद अगर वो ट्रेन वाला उससे टिकट का पूछता है, अगर वो टिकट नहीं दिखा सकता तो इसमें मुल्जिम को ही कहा जाएगा कि भाई आप अपनी टिकट को साबित करें, क्योंकि ये जनरल इंफॉर्मेशन में आता है। और दूसरा, जब वो प्ली ऑफ अलीबाई लेकर लाता है कि मैं इस वक्त इस जो जिस जुर्म में मेरा नाम लिया गया है मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, तो इसके लिए भी प्ली ऑफ अलीबाई से उसको साबित करना पड़ेगा कि मैं इस वक्त मौजूद नहीं था। अभी बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि भाई आप ये साबित करें कि आप इस वक्त मौजूद नहीं थे इस ऑफेंस में। और तीसरा, एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन है 340 सब सेक्शन 2, उसमें अगर 342 की जो स्टेटमेंट होती है जज मैजिस्ट्रेट या सेशन जज 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है कि भाई आप कुछ कहना चाहते हैं अपने हक में, वो अगर रेडी हो जाता है कि भाई मैं जज को ये रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपने हक के हिसाब से मैं कुछ कहना चाहता हूं या मैं अपने फायदे में गवाही लाना चाहता हूं, तो इसके लिए सेक्शन है 340 सब सेक्शन 2 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसमें मुल्जिम के ऊपर जिम्मा आ जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो हलफ उठाएगा, कसम उठाकर फिर अपने खिलाफ जो बात होगी उसको वो साबित करेगा, चाहे वो खुद अपने जबान से या किसी दूसरे जो अपने जानने वाला जो या अपनी जो गवाही में लेकर किसी बंदे को आता है, तो उसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन से जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो जाकर मुल्जिम के ऊपर हो जाता है कि भाई आप इन 3 चीजों में, एक चीज मैंने जो बताई कि प्ली ऑफ अलीबाई में, दूसरी जनरल इंफॉर्मेशन में, और तीसरी 342 सबसेक्शन 2 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है अपने हक में गवाही लेकर आता है, तो उस वक्त मुल्जिम के ऊपर जिम्मेदारी होती है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा, अगर नहीं कर सकता तो मुल्जिम को बरी किया जाएगा, अक्यूट किया जाएगा। जी सर, तो हमारा दूसरा सवाल है कि मुल्जिम के लिए स्पेशल प्रोटेक्शंस क्या कौन सी है?
हाँ बिल्कुल, ये भी आपने एक अच्छा सवाल किया। ज्यादातर लोग रोते हैं, चीखते हैं कि भाई हमारे ऊपर जुल्म हो गया। हम जब पुलिस के कैद में गए, थाने में गए, तो पुलिस ने टार्चर किया और पुलिस ने जबरदस्ती हमारी कन्फेशन करवाई, पुलिस ने जबरदस्ती हमसे ये बयान लिया। तो ये ज्यादातर शिकायतें आती है। इसके लिए आपका ये क्वेश्चन है, ये जबरदस्त है। जो पुलिस से विक्टिम है उनको ये सेक्शन का ये जो क्वेश्चन है ये जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले जी लोगों की डिग्निटी को कानून ने आर्टिकल 14 के हिसाब से एक तहफ़्फ़ुज़ दिया कि लोगों की इज्जत को या घर दीवार को या चादर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। और हुकूमत की जिम्मेदारी है, अगर इस तरह किसी की इज्जत के ऊपर, किसी के घर के ऊपर या किसी की चादर चौदीवारी के ऊपर हमला होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यानी स्टेट का ये इसे समझो कि लियाबिलिटी है इसके स्टेट की, उसको रोके। तो लोगों को अगर टार्चर करते हैं तो ये भी ऐसे समझो उनकी इज्जत के ऊपर एक हमला है। पुलिस टार्चर करती है, टार्चर क्यों करते हैं? जो असर रसूख रखने वाले जो पैसे वाले लोग होते हैं वो एसएचओ को या आईओ को या किसी और पुलिस वाले को पैसे देते हैं या अपना रिश्ता इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके किसी मुलजिम को जेलों में या पुलिस थानों में टार्चर करते हैं, जिससे मुलजिम को तमाम ज्यादा तकलीफ होती है। तो आर्टिकल 14 के हिसाब से ये तहफ़्फ़ुज़ है। अगर इसके हिसाब से किसी मुलजिम को थाने में कोई तकलीफ पहुंची है तो वो बिल्कुल उन थाने वालों के खिलाफ एफआईआर कर सकता है। उनके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड के हिसाब से जो सेक्शन है 161 से लेकर आगे तक जो सेक्शन है उनके हिसाब से भी, या उसके अलावा और जो सेक्शन है तशद्दुद वाले सेक्शन है उसके हिसाब से वो एफआईआर कर सकता है। दूसरी, मुलजिमान को ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, जैसे आर्टिकल है 10। आर्टिकल 10 ये कहता है कि जो मुलजिम है उनका जो सिक्योरिटी दी जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपने लॉयर से मिले, अपने लॉयर से वो मशवरा ले, और उनको ये हक है कि अपने दिफा में वो किसी लॉयर को हायर कर सकता है। और इसके अलावा आर्टिकल 10A है फेयर ऑफ ट्रायल। फेयर ट्रायल के हिसाब से ये 18वीं तरमीम में सदर आसिफ अली जरदारी ने 20 अप्रैल 2010 में ये तरमीम की। कानून की कॉन्स्टिट्यूशन में जो और तरमीम है उनके साथ ये भी कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल में ये कि कुछ लोग जब पुलिस उनको बंद करती है तो वो तकरीबन दिनों तक या हफ्तों तक या महीनों तक वो पुलिस के सामने, वो कोर्ट के सामने नहीं लाते, उनको गुम करते हैं कि भाई फिलहाल तो उनके घर वालों को परेशान किया जाए, कोर्ट में आएगा तो जमानत लेगा, बेल के हिसाब से वो छूट जाएगा। तो फेयर ट्रायल के हिसाब से आर्टिकल 10A ने ये राइट दिया है कि विद इन 24 आवर्स में किसी भी मुलजिम को अगर आप कैद करते हैं तो विद इन 24 आवर्स में आप उसको कोर्ट के सामने पेश करें। ऐसे ही एक सेक्शन है 61 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें भी ये है कि जो आपका एक मुसाफत का रास्ता है, यानी जो सफर का जो टाइम है उसको छोड़कर बाकी 24 आवर्स में आप किसी को अगर बंद करते हैं तो उनको कोर्ट के सामने पेश करें। और उसमें इतनी तक ये बात की गई है कि अगर उस इलाके का मजिस्ट्रेट नहीं होता तो दूसरे इलाके में आप राहदारी रिमांड लेंगे, जिसको ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। आप उनको बंद न करें, आप 24 आवर्स में बाउंड हैं, उनको लेकर जाएं। अगर आपको उस इलाके वाला जज नहीं मिलता, वो किसी वजह के हिसाब से कोर्ट बंद है, तो आप दूसरी जो कोर्ट है उसमें आप लेकर जाएंगे और वो रिमांड लेंगे। यानी इतना हक दिया गया कि भाई उनको जाहिर करें। और ये हक ये भी है कि जब ईद होती है, इतवार का या छुट्टियों का दिन होता है, उसी दिन भी किसी के जैसे सिटी कोर्ट में हम जाते हैं तो एक न एक या दो जजेस बैठते हैं। वो जजेस इतवार वाले दिन भी होते हैं, ईद वाले दिन भी वहां पर होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से या सेक्शन 61 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से वो तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हैं और 24 आवर्स में
لوگوں کو اپنے سامنے لانے کا وہ ذمہ اٹھاتے ہیں اور لوگ لے کر آتے ہیں. تو یہ کچھ حقوق ہیں جو ملزم کو دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک اور بھی آپ کے ساتھ یہ بات کی کہ سیکشن جو 353 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر، کہ بھائی آپ نے کوئی بھی گواہی ریکارڈ کرنی ہے تو آپ ملزم کے سامنے ریکارڈ کریں، اور ملزم کو یہ پورا حق ہے کہ ان کی گواہیوں کے اوپر وہ کراس ایگزامائن کریں. ان کی گواہی جھوٹی ہے یا سچی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کو پورا حق ہے کہ وہ کراس ایگزامائن کریں. اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں یہ ملزم کو حقوق دیے گئے ہیں، ضمانت دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک سیکشن ہے 250 کوڈ آف کرمنل پروسیجر، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی بندے نے کسی کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ دائر کیا اور وہ کیس کورٹ میں چلا، کورٹ میں چلنے کے بعد وہ اکیوٹ ہو گیا، اس کے خلاف کوئی بھی گناہ ثابت نہیں ہوا، تو وہ جو ملزم جس نے کچھ ٹائم کے لیے تکلیف کو سفر کیا اس کو یہ حق ہے کہ 250 جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کی اپلیکیشن دے جج کو، اور وہ اس بندے کے خلاف جو مدعی تھا اس کے خلاف یہ کیس کرے کہ اس نے میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ کیا جس میں میرا خرچہ بھی ہوا، میرا ٹائم بھی ضائع ہوا اور مجھے تکلیف ہوئی، میری عزت کو نقصان ہوا. تو کورٹ اس بندے کو جو مدعی ہے جس نے جھوٹا کیس کیا اس کے خلاف کاروائی کرے گی. اس کے علاوہ آپ ایک سیکشن پڑھیں گے پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے 182. پاکستان پینل کوڈ کا یہ سیکشن ہے کہ اگر کوئی جھوٹا مقدمہ یعنی ایف آئی آر جو ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اگر وہ جھوٹی دیتا ہے، کسی پبلک سروینٹ کو مجبور کرتا ہے کہ کسی اور بندے کو وہ گرفتار کرے، تو اس بندے کے خلاف کاروائی کی جائے گی. 182 کے تحت ان کے خلاف کمپلین ہوگی جو 3 سال سے لے کر اوپر کی سزا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور سول قانون ہے، یہ میں ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو بغیر کسی سبب خامخواہ کورٹ میں آتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنتے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں. تو ایسے ہی آپ کو جیسے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں آپ کو تحفظ ہے، ایسے ہی آپ سول کیس بھی فائل کر سکتے ہیں کسی بندے کے خلاف سوٹ فار ڈیمیجز. سوٹ فار ڈیمیجز میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی، جو مجھے نقصان ہوا اس کا تدارک کیا جائے، اس کے کمپنسیشن مجھے ملنی چاہیے یعنی پیسوں کے حساب سے. تو یہ سول سوٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کے قانون میں ان لوگوں کو جو ملزم ہوتے ہیں یہ تحفظات ان کو ملتے ہیں. اور لیکن بدقسمت سے ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی بھی کوشش نہیں کی جاتی. ملزمان خامخواہ سالوں تک جیلوں میں ہوتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتے. اور حکومتی جو مشینری ہوتی ہے وہ بھی ان لوگوں کو جو جھوٹے مقدمات بناتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے. جی سر، صحیح. سر آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو برڈن آف پروف تو بتایا تھا آپ نے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ کس کے کندھے پہ ہے یہ برڈن آف پروف؟ جی میں نے یہی بتایا نا کہ برڈن آف پروف کرمنل کیسز میں پرازیکیوشن کے اوپر ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پرازیکیوشن ہے، جیسے پرازیکیوشن میں ہمارے جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں جیسے ڈی پی ہو گیا، اے ڈی پی پی ہو گیا، ہائی کورٹ سے لے کر نچلی کورٹوں تک جو بھی سرکاری وکیل ہوتے ہیں ان کے اوپر ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ جو آئی او انویسٹیگیشن کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمے کا جو مدعی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مل کر ان سے بالکل صحیح طرح سے پوچھ کر کے وہ کورٹ میں ان کے خلاف ثبوت لائے. اور ثبوت لانے میں اگر وہ کچھ ڈیلے کرتا ہے یا وہ ناکام ہو جاتا ہے تو ملزم کو اس کا فائدہ ملتا ہے. برڈن آف پروف جو ہوتا ہے وہ پرازیکیوشن کے اوپر ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پیچھے میرے خیال میں ایک آپ نے کوشچن کیا تھا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزوں میں ملزم کے اوپر وہ برڈن آف پروف آ جاتا ہے. جیسے پلی آف علیبہ لیتا ہے، جیسے آرٹیکل ہے 119 ہے، آرٹیکل 120 قانون شہادت کا، اس میں جنرل انفارمیشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی پرسن کو ایک خاص انفارمیشن ہے کہ یہ چیز صرف اس کو ہی پتا ہوگا. جیسا میں نے آپ کو ریلوے میں ٹرین کا ایک مثال دیا.
اور ایسے ہی جیسے تیسرا یہ بتایا کہ 340 سب سیکشن 2 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کوڈ کے حساب سے اگر کوئی ملزم اپنے حق میں گواہی یا کسی گواہ کو لانا چاہتا ہے تو اس وقت برڈن آف پروف اس کے اوپر ہوتا ہے. باقی جنرل طور پر ملزم اکیوزڈ جو ہوتا ہے وہ چائلڈ آف لا ہوتا ہے, اس کو بالکل یہ حق ہے کہ پورے کیس میں پورے ٹرائل میں وہ بالکل سائلنس رہے, اس سے کسی بھی حساب سے نہیں پوچھا جائے گا. صرف یہی کوشچن ہوتا ہے کہ بھائی آپ پلیڈ گلٹی کرتے ہیں یا نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں پلیڈ گلٹی نہیں کرتا, سیکشن 242 کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں میجسٹریٹ کے سامنے وہ نہیں کرتا, یا سیکشن 265E اس میں اگر وہ سیشن کورٹ کے سامنے پلیڈ گلٹی نہیں کرتا تو اس کے علاوہ باقی پورے ریمانڈ میں پورے ٹرائل میں وہ خاموش رہتا ہے, کیونکہ برڈن آف پروف جو ہوتا ہے وہ پراسیکیوشن کے اوپر ہوتا ہے. جی سر. سر تو ہمارا اگلا سوال ہے نایاب ریاض کی طرف سے. تو اس کا سوال ہے کہ واٹ آر دی کرنٹ ایشوز ان کرمنل جسٹس سسٹم ان پاکستان. جی یہ کوشچن نایاب ریاض صاحب نے اچھا کیا ہے. اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سب سے پہلے جو ہماری لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ آزاد ہونی چاہیے. ان کو پروٹوکول میں ان کو بڑے جو لیڈران ہیں ان کے پیچھے نہیں لگایا جائے, ان کو فل اینڈ فری ہینڈ رکھیں کہ بھائی وہ جو تفتیش کرنی ہوتی ہے اس میں وہ بالکل آزاد ہو, اور کسی سیاسی لیڈر کے کہنے پر کس کا ٹرانسفر یا کس کی سسپینشن نہیں ہونی چاہیے, وہ بالکل اس پریشر سے آزاد ہو. دوسرا ان کے جو تعداد ہے وہ بڑھائی جائے. جیسے آئیو ہوتا ہے, آئیو کے میں نے بتایا تھا کہ ان کے جو اخراجات ہیں جس میں وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے اس میں ان کو وہ اخراجات دیے جائیں, اور اس کے علاوہ ججز کی تعداد کو بڑھایا جائے, اور ایجنمنٹ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے اوپر پیسے رکھے جائے, اور کنڈونیشن کو کورٹ کوشش کرے کہ اس کو قبول نہ کرے, اور جو گواہ ہوتے ہیں ان کو پیسے دیے جائیں کہ بھائی آپ یہاں پر سفر کر کے آئیں, آپ نے اپنا ٹائم اپنا وقت دیا ہے تو اس کے ان کو پیسے ملیں گے تو وہ آئیں گے, اگر نہیں آتے تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے, قید کریں گے. تو یہ 4-5 اہم چیزیں تھیں, یہ کرمنل جسٹس سسٹم آف پاکستان میں یہ کرنٹ ایشوز ہیں. جی سر. تو ہمارا دوسرا سوال ہے پرویز احمد کا. تو سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو سی اے نیو ریفارم پرپوزڈ شیڈ بائی. میں دیکھ رہا ہوں, میں نے پریز بھائی کا جو کوشچن میں نے یہ پڑھا ہے, اور جو امینڈمنٹ کی ہے فاروق نسیم صاحب نے وہ پوری میں نے پڑھی ہے تقریباً کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی, اس کے بعد پی پی سی میں, قانون شہادت میں, پولیس رولز میں. تو اس میں پریز بھائی یہ جو کہا گیا ہے نا کہ بھائی 14 ڈیز میں آپ چالان کو سبمٹ کریں, ابھی ان کو بڑھا کر انہوں نے 45 ڈیز رکھا ہے. اس میں لاجک یہ ہے کہ پہلے جو 14 ڈیز ہوتا تھا وہ کمپلسری نہیں ہوتا تھا. آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں کوئی بھی نارکوٹکس کا کیس ہوتا ہے تو سالوں تک لیبارٹری میں جو رپورٹ جاتی ہے کہ بھائی یہ چرس تھا یا آئس تھا یا ہیروئن تھا تو وہ رپورٹ نہیں آتی تھی, اور وہ چالان تقریباً 1 سال تک 6 مہینوں تک وہ سبمٹ نہیں ہوتے تھے. یہاں کوئی اور افینس ہوتا تھا تو پولیس اس کی تفتیش جو کرتی تھی تو ان میں بھی تقریباً 5-6 مہینے لگاتی تھی. 5-6 مہینے تک تو کیس چلتا نہیں تھا, صرف ایف آئی آر کے حساب سے ہوتا تھا, تو وہ ایک کمپلسری نہیں تھا. ابھی جو 45 ڈیز رکھا گیا ہے وہ کمپلسری رکھا گیا ہے کہ بھائی آپ کو چاہے جو بھی صورت ہو آپ کو وہ چالان جو آپ سالوں تک 6 مہینوں تک سبمٹ نہیں کرواتے تھے آپ ابھی مجبور ہیں آپ کروائیں گے. اگر نہیں کرواتے تو آپ اپنے جو ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے آپ ان کو بتائیں گے, اپنی جو ضرورت ہے یا مشکلات ہیں وہ بتائیں گے. اگر وہ آپ کی ان جو لیم ایکسکیوز اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے خلاف وہ کاروائی کریں گے. تو میرے خیال میں یہ اچھی امینڈمنٹ ہے, اور اچھی امینڈمنٹ کے حساب سے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم جو 6 مہینوں تک سالوں تک چالان نہیں آتا تھا تو ابھی 45 ڈیز میں آ جائے گا تو یہ اچھا ہو جائے گا اور کیس چلے گا. جی سر. سر یہ دوسرا سوال ہے مراد کا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 آرٹیکلز کا انٹرپریٹیشن بتائیں. 25 آرٹیکل
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है और वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ रिलेवेंट नहीं है। एक है 25A, उसमें ये है कि भाई जो भी पाकिस्तानी लोग हैं, बच्चे हैं, 16 इयर्स की एज तक उनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देगी। और 25 आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल में ये बताया गया कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। प्रॉपर्टी जैसे वो लेते हैं और लेने के बाद उनके जो हुकूक, मालकाना हुकूक मिलने चाहिए, वो अगर हासिल करते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर अगर कोई कब्जा वगैरह करता है तो उन लोगों को रोका जाएगा, इनको प्रॉपर्टीज के हुकूक के हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। आपने सारे इस टॉपिक के हवाले से हमें बताया, हमें अपने सवालात के जवाब दिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज सर।